Dear students, today we shall discuss another aspect of first unit of corporate accounting subject, that is issue of bonus shares. ಈಗಾಗಲೇ ನಾವು ಬುಕ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಮೆಥಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಇಶ್ಯೂ ಆಫ್ ಶೇರ್ಸನ್ನು ಹಿಂದಿನ ಆನ್ಲೈನ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ನಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ದೀವಿ. ಇವತ್ತು ಈ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಯೂನಿಟ್ನ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಮುಖವಾದಂಥ ವಿಷಯ ಇಶ್ಯೂ ಆಫ್ ಬೋನಸ್ ಶೇರ್ಸ್. ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ. ಬೋನಸ್ ಶೇರ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಈಗಾಗಲೇ ನಾವು ಏನನ್ನೋದು ನೋಡಿದ್ದೀವಿ. ಆಲ್ರೆಡಿ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಸ್ಟಡಿಡ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಶೇರ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಶೇರ್ ಇನ್ ದ share capital or unit of share capital that we have studied in our previous class. Let us see bonus. As you know that the word bonus is very familiar. Bonus, I got bonus, we will be saying. So sometimes we will say that now in cricket bonus over. Bonus is nothing but extra benefit at free of cost. So bonus shares are the shares issued by the company to the existing shareholders at free of cost. As you know that companies pays dividend to shareholders. When you purchase the shares, you will receive the dividend as and when the company earns a profit. That you are knowing. So company pays dividend to shareholders either in the form of cash or in the form of shares. So to pay dividend in cash, company should have sufficient cash balance. In the absence of sufficient cash, it pays dividend in the form of shares by converting the accumulated reserves and profits to capital. So by converting the reserves and surplus, the company can pay the dividend by issuing the shares. So this is the background of issue of bonus shares. ಅಂದರೆ ನೀವು ಕಂಪನಿಯ ಶೇರ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಖರೀದಿ ಮಾಡಿದರೆ ಕಂಪನಿಯವರು ಷೇರುದಾರರಿಗೆ ಲಾಭಾಂಶ, ಡಿವಿಡೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ಲಾಭಾಂಶನ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಲಾಭಾಂಶ ಅಂದರೆ ಲಾಭದಲ್ಲಿ ಭಾಗೋ ಅಥವಾ ಲಾಭದಲ್ಲಿ ಪಾಲು, ಲಾಭದಲ್ಲಿ ಅಂಶ ಅಂಥೇಳಿ. ಸೊ ಲಾಭಾಂಶವನ್ನು ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸಿಗೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಕಂಪನಿಯವರು. ಹಾಗಾದರೆ ಲಾಭಾಂಶವನ್ನು ಷೇರುದಾರರಿಗೆ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಕಂಪನಿನಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಶ್ ಇರಬೇಕು. ಶೇರಿಗೆ ಡಿವಿಡೆಂಟ್ ಕೊಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಕ್ಯಾಶ್ ಇರಬೇಕು. ಸೊ ಒಂದು ವೇಳೆ ಕ್ಯಾಶ್ ಇರಲಿಲ್ಲಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಕಂಪನಿಯವರು ಡಿವಿಡೆಂಟನ್ನು ಷೇರುದಾರರಿಗೆ ಕೊಡಬೇಕಂತೇಳಿ ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡಿದರೆ ಆವಾಗ ಅವರು ಈಗಾಗಲೇ ಕಾಯ್ದಿಟ್ಟಂಥ ನಿಧಿ ಇದೆಯಲ್ಲ, ರಿಸರ್ವ್ ಅಂತೇನು ಕರಿತೇವಲ್ಲ, ಆ ರಿಸರ್ವ್ನಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಹಣವನ್ನು ಬಳಸಿ ಅಥವಾ ಸರ್ಪ್ಲಸ್ ಅಮೌಂಟ್ ಅಂತೇಳಿ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಏನು ಉಳಿದಿರ್ತೈತಲ್ಲ ಅದರಲ್ಲಿ ಅಮೌಂಟನ್ನು ಬಳಸಿ ಅವರು ಷೇರುಗಳ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಡಿವಿಡೆಂಟನ್ನು ಷೇರುದಾರರಿಗೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಎಕ್ಸಿಸ್ಟಿಂಗ್ ಷೇರುದಾರರಿಗೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಡಿವಿಡೆಂಟನ್ನು ಕೊಡೋದು ಎರಡು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ, ಒಂದು ಕ್ಯಾಶ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ, ಇನ್ನೊಂದು ಶೇರ್ಸ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ. ಕ್ಯಾಶ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಅಮೌಂಟು ಕ್ಯಾಶ್ ಇರಬೇಕು ಕಂಪ್ನಿನಲ್ಲಿ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಅಮೌಂಟ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಇರಲಿಲ್ಲ ಬಟ್ ಅಕ್ಯುಮುಲೇಟೆಡ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ಟು, ಅಕ್ಯುಮುಲೇಟೆಡ್ ರಿಸರ್ವ್ಸು ಜಾಸ್ತಿ ಇತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಕಂಪ್ನಿಯವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆ ರಿಸರ್ವ್ನಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಮೌಂಟನ್ನು ಅಥವಾ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಆ ಅಮೌಂಟನ್ನು ಬಳಸ್ಕೊಂಡು ಬಿಟ್ಟು ಅವ್ರೇನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಡಿವಿಡೆಂಟನ್ನು ಶೇರ್ಸ್ಗಳ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇದು ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಫಾರ್ ದ ಇಶ್ಯೂ ಆಫ್ ಬೋನಸ್ ಶೇರ್ಸ್. Let us see the meaning of bonus shares. Bonus shares are the shares issued by a company at free of charge to its existing shareholders by capitalizing the accumulated reserves and profits. It means the company converts the reserves and profit balances to the capital. So converting of reserves and profits as a capital or to a capital is called as the bonus shares.
So bonus shares are the shares issued by company at free of charge. When these bonus shares are issued by a company to the existing shareholders need not pay anything against the bonus shares. In ordinary cases, when the company issues shares, shareholders have to pay value or have to pay money for the purchase of shares. But in case of bonus shares, these shares are issued to the existing shareholders. Remember, not to the new shareholders, not to the others, only for the existing shareholders bonus shares are issued, that too at a free of charge. Nothing is to be paid by the existing shareholders. So in this case, existing shareholders number of shares increases. Already if they are having 100 shares, if the company issues 10 shares as bonus shares to the 100 shareholders, then they will get 110. Now they will be holding 110 shares. It means 10 shares are bonus shares, means extra shares given by the company without receiving anything from the existing shareholders. So these shares are called as the bonus shares. ಅಂದರೆ ಬೋನಸ್ ಶೇರ್ಸ್ ಅಂತಂದರೆ ಕಂಪನಿ ಈಗಾಗಲೇ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ, ಡಿವಿಡೆಂಟನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಕಂಪನಿನಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಶ್ ಇರಬೇಕು. ಕ್ಯಾಶ್ ಇಲ್ಲಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕಂಪನಿ ಶೇರುಗಳ ಮೂಲಕ ಡಿವಿಡೆಂಟನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೇವೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಷೇರುಗಳ ಮೂಲಕ ಡಿವಿಡೆಂಟನ್ನು ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ನಾವು ಬೋನಸ್ ಶೇರ್ಸ್ ಅಂತೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ಹಾಗೆ ಬೋನಸ್ ಶೇರ್ಸ್ ಮತ್ತು ವಿವರವಾಗಿ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ, ಕಂಪನಿ ತನ್ನಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಈಗಾಗಲೇ ಕಾಯ್ದಿಟ್ಟ ನಿಧಿ ಅಥವಾ ರಿಸರ್ವ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ, ಆ ರಿಸರ್ವ್ನ ಹಣವನ್ನು ಬಳಸಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟನ್ನು ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸನ್ನು ಬಳಸಿ ಆ ರಿಸರ್ವ್ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸನ್ನು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟಿಂಗ್ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್, ಈಗ ಹಾಲಿ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಇರ್ತಾರಲ್ಲ, ಅವರಿಗೆ ಶೇರ್ಸ್ಗಳನ್ನು ವಿತರಣೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಯಾವುದೇ ಹಣವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸದೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನಾವು ಕಂಪನಿಯವರು ಷೇರುಗಳನ್ನು ವಿತರಣೆ ಮಾಡಿದರೆ ಯಾರು ಷೇರುಗಳನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿರ್ತಾರೋ ಅವರು ಕಂಪನಿಗೆ ಹಣವನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು. ಆದರೆ ಈ ಬೋನಸ್ ಶೇರ್ಸ್ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಹಾಗಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಕಂಪನಿಯವರು ಶೇರ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಹಾಲಿ ಷೇರುದಾರರಿಗೆ ನೀಡ್ತಾರೆ. ಆ ಬೋನಸ್ ಶೇರ್ಸನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಹಾಲಿ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸು ಯಾವುದೇ ಹಣವನ್ನು ಕೊಡಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳೋದು ಬೋನಸ್ ಅಂದ್ರೇನ್ರಿ, ಫ್ರೀ ಅಂಥೇಳಿ. ಸೊ ಫ್ರೀಯಾಗಿ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಷೇರುಗಳು ಯಾವುದೇ ಮೊತ್ತವನ್ನು ನೀಡ್ದೇ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟಿಂಗ್ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸು ಕಂಪನಿಯಿಂದ ಪಡೆದುಕೊಂಡಂಥ ಶೇರ್ಸ್ಗಳೇನಿದಾವಲ್ಲ, ಬೈ ವೇ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲೈಸಿಂಗ್ ದ ಅಕ್ಯುಮುಲೇಟೆಡ್ ರಿಸರ್ವ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ಸ್. ಅಂದರೆ ಈ ಬೋನಸ್ ಶೇರ್ಸನ್ನು ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಯಾವ ಹಣವನ್ನು ಬಳಸ್ತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಕ್ಯುಮುಲೇಟೆಡ್ ರಿಸರ್ವ್. ಅಕ್ಯುಮುಲೇಟೆಡ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈಗಾಗಲೇ ಕಾಯ್ದಿಟ್ಟ ನಿಧಿ. ನೀವು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಸೈಡ್ ನೋಡಿದ್ದೀರಿ, ರಿಸರ್ವ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸರ್ಪ್ಲಸ್ ಹೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಇದೆ. ಆ ರಿಸರ್ವ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸರ್ಪ್ಲಸ್ ಹೆಡ್ಡಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಜನರಲ್ ರಿಸರ್ವ್ ಬರುತ್ತೆ, ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ರಿಸರ್ವ್ ಬರುತ್ತೆ, ಡಿವಿಡೆಂಟ್ ಇಕ್ವಲೈಸೇಷನ್ ರಿಸರ್ವ್ಸ್ ಬರ್ತವೆ, ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ರಿಡಮ್ಷನ್ ರಿಸರ್ವ್ಸ್ ಬರ್ತವೆ, ಸರ್ಪ್ಲಸ್ ಅಂದರೆ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್. ಇವನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ರಿಸರ್ವ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸರ್ಪ್ಲಸ್ ಹೆಡ್ಡಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ತೀವಲ್ಲ ರೀ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಆ ರಿಸರ್ವ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸರ್ಪ್ಲಸ್ ಹೆಡ್ಡಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಮೌಂಟ್ಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ ಆ ಅಮೌಂಟನ್ನು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಕ್ಯಾಪಿಟಲಿಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಈಗ ನಾವು ಶೇರ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡಿದರೆ ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅಲ್ಲೋ, ಹಾಗೆ ಬೋನಸ್ ಶೇರ್ಸನ್ನು ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡಿದರೆ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ರಿಸರ್ವ್ಸ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತವೆ, ಅಥವಾ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್, ಸರ್ಪ್ಲಸ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಏನಾಗ್ತೈತೆ, ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತೈತೆ. ಹೀಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ಹಾಲಿ ಷೇರುದಾರರಿಗೆ ಕಾಯ್ದಿಟ್ಟ ನಿಧಿಯ ಅಮೌಂಟನ್ನು ಬಳಸಿ ಅಥವಾ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸನ್ನು ಬಳಸಿ ಹಾಲಿ ಷೇರುದಾರರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಷೇರುಗಳನ್ನು ಉಚಿತವಾಗಿ ನೀಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದಕ್ಕೆ ಬೋನಸ್ ಶೇರ್ಸ್ ಅಂತೇಳಿ ಕರಿತೇವೆ. ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸಿ ದ ಅಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ಸ್ ಆಫ್ issuing of bonus shares. So bonus shares are issued to maintain good prospects. When the bonus shares are issued, the prospects, it is an indication of prospects of the company. So to maintain good prospects and also to increase number of equity shares and share capital. As I told you that when the bonus shares are issued, the existing shareholders holdings of shares increases. As I quoted already one example, if you are holder of 100 shares, when the company issues 10 bonus shares, your holding will be 110. In this way, number of shares increases.
at the same time share capital also increases. The third objective of issuing bonus shares is to avoid declaration of higher rate of dividend. If the bonus shares are not issued in the usual course of time, the company has to pay higher rate of dividend. So to avoid declaration of higher rate of dividend, bonus shares will be issued by the company. And also to make stock options more attractive. To make stock options more attractive is also one of the objective of issuing of bonus shares. So these are all the objectives of the bonus shares. Or with these objectives, companies issues the bonus shares. ಅಂದರೆ ಬೋನಸ್ ಶೇರ್ಸ್ಗಳನ್ನು ವಿತರಣೆ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಉದ್ದೇಶಗಳು ಯಾವುವು ಅಂಥೇಳಿ. ಒಂದನೇದು ಕಂಪನಿಯ ಒಳ್ಳೆಯ ಭವಿಷ್ಯವನ್ನು ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ, ಗುಡ್ ಪ್ರಾಸ್ಪೆಕ್ಟ್ಸ್ ಅಂತೇವಲ್ಲ, ಒಳ್ಳೆಯ ಭವಿಷ್ಯವನ್ನು ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ. ಮತ್ತು ಬೋನಸ್ ಶೇರ್ಸನ್ನು ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ದು ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಶೇರ್ಸ್ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಆಗ್ತವೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಆಗ್ತೈತಿ. ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಶೇರ್ಸನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಉದ್ದೇಶನೂ ಬೋನಸ್ ಶೇರ್ಸನ್ನು ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡೋದಾಗಿದೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಒಂದು ವೇಳೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ದರದ ಡಿವಿಡೆಂಟನ್ನು ಘೋಷಣೆ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡುವಗೋಸ್ಕರನೂ ಸಹಿತ ಬೋನಸ್ ಶೇರ್ಸನ್ನು ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಾರಂತೆ. ದೆನ್ ಟು ಮೇಕ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಮೋರ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಟಿವ್, ಅಂದರೆ ಸ್ಟಾಕ್ ಆಪ್ಷನ್ಸನ್ನು ಆಕರ್ಷಕವಾಗಿ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶನೂ ಸಹಿತ ಬೋನಸ್ ಶೇರ್ಸನ್ನು ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡೋದಾಗಿದೆ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸಿ ದ ಸೆಬಿ ಗೈಡ್ಲೈನ್ಸ್. ಸೆಬಿ ಅಂದ್ರೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಸ್ಟಾಕ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಬೋರ್ಡ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅಂತೇಳಿ. ಸೊ ಸೆಬಿ ಗೈಡ್ಲೈನ್ಸ್ ಫಾರ್ ಇಶ್ಯೂ ಆಫ್ ಬೋನಸ್ ಶೇರ್ಸ್. ಹಾಗಾದರೆ ಈ ಬೋನಸ್ ಶೇರ್ಸನ್ನು ಹೇಗೆ ಬೇಕಾದಾಗೆ ನಾವು ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಬೋನಸ್ ಶೇರ್ಸನ್ನು ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡಬೇಕಂತಂದ್ರೆ ಸ್ಟಾಕ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಬೋರ್ಡ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ, ಇದು ರೆಗ್ಯುಲೇಟರಿ ಅಥಾರಿಟಿ, ಶೇರ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ರೆಗ್ಯುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇಶ್ಯೂಯಿಂಗ್ ಅಥಾರಿಟಿದು. ಸೊ ದಿಸ್ ಅಥಾರಿಟಿ, regulating authority is called as a SEBI, and that has given many guidelines. According to the guidelines of the SEBI, bonus shares are to be issued not as per will and wish of the company. Let us see what are the guidelines issued by the SEBI for the issue of bonus shares. The first and foremost important guideline of issue of bonus shares by the SEBI is it must be authorized by the articles of a company. So the issue of bonus shares must be authorized, must be permitted by the articles of association of the company. So in the articles of association there must be an opportunity or an article to issue of bonus shares. Unless and until there is an authority in the articles of association, the company cannot issue the bonus shares. The second one is that it must be recommended by a resolution by the board of directors and approved by the shareholders in the general meeting. So to issue bonus shares, the board of directors have to pass a resolution in their meeting, and that resolution should be approved by the shareholders in the general meeting. Without approval of the shareholders in the general meeting and without passing the resolution by the board of directors in their board of directors meeting, the company cannot issue the bonus shares. And third condition is that it must be issued out of free reserves or share premium collected in cash only. If the reserves and share premium are collected in cash only, then out of share premium, free reserves and share premium collected in cash, out of these only the company can issue the bonus shares. And the fourth one is that reserves collected by revaluation of fixed assets are not available for issue of bonus shares. You know, revaluation of shares. In the partnership we will be preparing, as and when the partner is admitted, as and when the partner retires, we will be preparing revaluation account, and that revaluation account shows profit or loss on revaluation of assets and liabilities. If any profit or any reserve created out of the revaluation of fixed assets and that reserve is not available, or that reserve cannot be used for the issue of bonus shares. So these are the guidelines of the SEBI
ಫಾರ್ ದ ಇಶ್ಯೂ ಆಫ್ ಬೋನಸ್ ಶೇರ್ಸ್. ಅಂದರೆ ಬೋನಸ್ ಶೇರ್ಸನ್ನು ಕಂಪ್ನಿಯವರು ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಆದರೆ ಕಂಪ್ನಿಯವರಿಗೆ ತಿಳಿದ ಹಾಗೆ ಬೋನಸ್ ಶೇರ್ಸನ್ನು ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಸ್ಟಾಕ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಬೋರ್ಡ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅಂಥೇಳಿ ಒಂದು ಅಥಾರಿಟಿ ಇದೆ, ರೆಗ್ಯುಲೇಟಿಂಗ್ ಅಥಾರಿಟಿ ಅಂಥೇಳಿ. ಅದು ಶೇರ್ಸ್ಗಳನ್ನು ವಿತರಣೆ ಮಾಡುವಾಗ ಅನುಸರಿಸಬೇಕಾದಂಥ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಅದು ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೈತಿ. ಅದರ ಪ್ರಕಾರ ಕೆಲವೊಂದು ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳನ್ನು ಅದು ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ. ಆ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿ ಬೋನಸ್ ಶೇರ್ಸನ್ನು ವಿತರಣೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಮೊದಲೇದೇನಂತಂದ್ರೆ ಆರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ನಿಂದ ಅನುಮತಿ ಇರಬೇಕು. ಅಂದರೆ ಕಂಪ್ನಿ ಆರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನು, ಮೆಮೊರಂಡಮ್ ಆಫ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ನೀವೆಲ್ಲ ಓದಿರಿ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ನಲ್ಲಿ. ಸೊ ಆರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ನಲ್ಲಿ ಕಂಪನಿಗೆ ಒಂದು ಅಥಾರಿಟಿ ಇರಬೇಕು ಬೋನಸ್ ಶೇರ್ಸನ್ನು ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಆರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ನಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು. ಇದ್ದಾಗ ಮಾತ್ರ ಕಂಪ್ನಿಯವರು ಬೋನಸ್ ಶೇರ್ಸನ್ನು ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಮತ್ತು ಎರಡನೇ ಒಂದು ಗೈಡ್ಲೈನ್ಸ್ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿ ಏನಂತಂದರೆ, ಈ ಬೋನಸ್ ಶೇರ್ಸನ್ನು ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡೋಕ್ಕಿಂತ ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ ಬೋರ್ಡ್ ಆಫ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಮೀಟಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಗೊತ್ತುವಳಿಯನ್ನು ಪಾಸ್ ಮಾಡಿರಬೇಕು ಬೋನಸ್ ಶೇರ್ಸನ್ನು ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ. ಮತ್ತು ಆ ಗೊತ್ತುವಳಿ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಅದು ವಾರ್ಷಿಕ ಸಾಧಾರಣ ಸಭೆ, ಷೇರುದಾರರ ವಾರ್ಷಿಕ ಸಾಧಾರಣ ಸಭೆ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದರಲ್ಲಿ ಅನುಮೋದನೆಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡಿರಬೇಕು. ಹಾಗಾದರೆ ಬೋರ್ಡ್ ಆಫ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಮೀಟಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಗೊತ್ತುವಳಿಯನ್ನು ಪಾಸ್ ಮಾಡಿರಬೇಕು. ಆ ಗೊತ್ತುವಳಿ ವಾರ್ಷಿಕ ಸಾಧಾರಣ ಸಭೆ, ಷೇರುದಾರರ ವಾರ್ಷಿಕ ಸಾಧಾರಣ ಸಭೆ ಇದೆಯಲ್ಲ ಆ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಆ ಒಂದು ರೆಸೊಲ್ಯೂಷನ್, ಬೋರ್ಡ್ ಆಫ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಮೀಟಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಏನು ರೆಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿದಾರಲ್ಲ, ಗೊತ್ತುವಳಿ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿದಾರಲ್ಲ ಆ ಗೊತ್ತುವಳಿ ಜನರಲ್ ಮೀಟಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಅನುಮೋದನೆಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿರಬೇಕು. ಮೂರನೇದೇನು ಅಂತಂದರೆ, ಈ ಬೋನಸ್ ಶೇರ್ಸನ್ನು ಫ್ರೀ ರಿಸರ್ವ್, ಮುಕ್ತ ಕಾಯ್ದಿಟ್ಟ ಹಣ ಮತ್ತು ಶೇರ್ ಪ್ರೀಮಿಯಂ, ನಗದು ರೂಪದಲ್ಲಿ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದಂಥ ಶೇರ್ ಪ್ರೀಮಿಯಮು, ನಗದು ರೂಪದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಫ್ರೀ ರಿಸರ್ವ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಇವುಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ ಬೋನಸ್ ಶೇರ್ಸನ್ನು ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡಬೇಕು. ನಾಲ್ಕನೇದು ಏನಂತಂದರೆ, ಈ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಅಸೆಟ್ಸನ್ನು, ಸ್ಥಿರ ಆಸ್ತಿಗಳನ್ನು ಮರು ಮೌಲ್ಯಮಾಪನವನ್ನು ನಾವು ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ. ಮರು ಮೌಲ್ಯೀಕರಣವನ್ನು ಮಾಡಿದಾಗ ಲಾಭ ಬರುತ್ತೆ, ಕೆಲವೊಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಷ್ಟ ಬರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಆ ಲಾಭ ಬಂದಂಥ ಅಮೌಂಟ್ನಿಂದ ಏನಾದರೂ ರಿಸರ್ವನ್ನು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ಆ ರಿಸರ್ವ್ ಅಮೌಂಟನ್ನು ಬಳಸಿ ಬೋನಸ್ ಶೇರ್ಸನ್ನು ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಗೈಡ್ಲೈನ್ಸ್. ಇವೆಲ್ಲ CBಯ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳು ಬೋನಸ್ ಶೇರ್ಸನ್ನು ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡುವಾಗ ಅನುಸರಿಸಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ನೌ ದ ಕ್ವಶನ್ ಈಸ್ ಹೌ ಬೋನಸ್ ಶೇರ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಇಶ್ಯೂಡ್, ಆರ್ from what source the bonus shares will be issued. So to issue bonus shares, company should have money or source. These are the sources which can be used for the issue of bonus shares. First one is general reserve. As I have told you that in the reserve and surplus heading, what items you will be showing, almost all except some items, almost all items will be used for the issue of bonus shares. One is general reserve, then surplus nothing but credit balance of profit and loss account, then capital reserve. You may be knowing capital reserve means reserve created out of the sale of fixed assets, and then share premium collected in cash, and capital redemption reserve. It is a reserve created to redeem the capital, so that reserve is called as the capital redemption reserve. So general reserve, surplus, capital reserve, and share premium collected in cash, and capital redemption reserve, these are the sources available to the company to issue the bonus shares. Out of these funds the company can issue the bonus shares. And remember one important point, share premium and capital redemption reserve cannot be utilized for making partly paid shares into fully paid shares. It means that sometimes bonus shares will be issued to make partly paid shares into fully paid. So in that case one cannot use share premium amount and capital redemption reserve for converting the partly paid shares into fully paid by issuing the bonus shares. ಅಂದರೆ ಈ ಬೋನಸ್ ಶೇರ್ಸ್ ಅಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ಸನ್ನು ನೋಡಿದ್ವಿ, CB ಗೈಡ್ಲೈನ್ಸನ್ನು ನೋಡಿದ್ವಿ, ಬೋನಸ್ ಶೇರ್ಸ್ನ ಅರ್ಥ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಆಗಿದೆ ಅಂತೇಳಿ ನಾನು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಈಗ ಬೋನಸ್ ಶೇರ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಯಾವ ಹಣದ ಮೂಲದಿಂದ
ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಯ್ತು. ಸೋರ್ಸಸ್ ಅಂದರೆ ಮೂಲ, ಹಣದ ಮೂಲ ಅಂತೇಳಿ. ಈಗಾಗಲೇ ನಾನು ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ಬೋನಸ್ ಶೇರ್ಸ್ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡೋದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದು ಇನ್ನೊಂದು ಅರ್ಥ ಏನಂತಂದ್ರೆ ರಿಸರ್ವ್ಸ್ ಅಮೌಂಟನ್ನು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ಗೆ ಪರಿವರ್ತನೆ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ರಿಸರ್ವ್ಸ್ ಅಮೌಂಟನ್ನು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ನಾವು. ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಆ ರಿಸರ್ವ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸರ್ಪ್ಲಸ್ ಅಮೌಂಟ್ನ ಹೆಡ್ಡಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಏನು ಐಟಮ್ಸನ್ನು ತೋರಿಸ್ತೇವೋ ಅದರಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಆಲ್ ಐಟಮ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಅಥವಾ ಫಂಡ್ಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ ನಾವು ಬೋನಸ್ ಶೇರ್ಸನ್ನು ಈ ಕಂಪನಿಯವರು ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಜನರಲ್ ರಿಸರ್ವ್, ಸಾಮಾನ್ಯ ಕಾಯ್ದಿಟ್ಟ ನಿಧಿ. ದೆನ್ ಸರ್ಪ್ಲಸ್ ಅಂದರೆ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟನ್ನು ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ನಾವು ಸರ್ಪ್ಲಸ್ ಅಂತೀವಿ, ಅದರಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಹಣವನ್ನು ಬಳಸ್ಬೋದು. ದೆನ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ರಿಸರ್ವ್ ಅಂದರೆ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಅಸೆಟ್ಸನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಬಂದಂಥ ಲಾಭದಲ್ಲಿ ತೆಗೆದಿಟ್ಟಂಥ ಹಣ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ರಿಸರ್ವ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ಆ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ರಿಸರ್ವನ್ನು ಬಳಸ್ಬೋದು. ದೆನ್ ಶೇರ್ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಕಲೆಕ್ಟೆಡ್ ಇನ್ ಕ್ಯಾಶ್, ನಗದು ರೂಪದಲ್ಲಿ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದಂಥ ಶೇರ್ ಪ್ರೀಮಿಯಮಿನ ಹಣ, ಅದನ್ನು ಸಹಿತ ನಾವು ಬೋನಸ್ ಶೇರ್ಸನ್ನು ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬಳಸ್ಕೊಳ್ಬೋದು. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ರಿಡಂಪ್ಷನ್ ರಿಸರ್ವ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಅಂದರೆ ಬಂಡವಾಳವನ್ನು ಮರುಪಾವತಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅಂತೇಳಿ ಹಣವನ್ನು ತೆಗೆದಿಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಆ ಹಣವನ್ನು ಸಹಿತ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ಬೋದು, ಬೋನಸ್ ಶೇರ್ಸನ್ನು ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬಳಸ್ಬೋದು. ಹಾಗಾದರೆ ಯಾವ್ಯಾವ ಹೇಳ್ರಿ ನೋಡೋಣ. ಒನ್ ಈಸ್ ದ ಸೋರ್ಸಸ್ ಆರ್, ಒನ್ ಈಸ್ general reserve, then second one is surplus, that is credit balance of profit and loss account, and third one is capital reserve, and fourth one is share premium collected in cash, and fifth one is capital redemption reserve. ಹೀಗೆ ಇವೆಲ್ಲ ಮೂಲಗಳಿಂದ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಹಣ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅಥವಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಹಣ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಬಳಸಿ ಬೋನಸ್ ಶೇರ್ಸನ್ನು ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಒಂದು ಪ್ರಮುಖವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಂಶ ನೆನಪಿಡಬೇಕಾಗಿರೋದು ಏನಂತಂದರೆ ಶೇರ್ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಹಣವನ್ನು ಮತ್ತು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ರಿಡಂಪ್ಷನ್ ರಿಸರ್ವ್ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಹಣವನ್ನು ಆಂಶಿಕ ಸಂದಾಯವಾದಂಥ ಷೇರುಗಳನ್ನು ಪೂರ್ಣ ಸಂದಾಯವಾದಂಥ ಷೇರುಗಳಿಗೆ ಪರಿವರ್ತನೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಅಂದರೆ ಪಾರ್ಟ್ಲಿ ಪೇಯ್ಡ್ ಶೇರ್ಸನ್ನು ಫುಲ್ಲಿ ಪೇಯ್ಡ್ ಶೇರ್ಸ್ಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಬೋನಸ್ ಶೇರ್ಸನ್ನು ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಹಾಗೆ ಮಾಡುವಾಗ ಎರಡು ಖಾತೆಯಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಹಣವನ್ನು ಬಳಸಬಾರ್ದು. ಯಾವುದು? ಶೇರ್ ಪ್ರೀಮಿಯಮ್ ಮತ್ತು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ರಿಡಂಪ್ಷನ್ ರಿಸರ್ವ್. ನೀವು ಬರೇ ಫುಲ್ಲಿ ಪೇಯ್ಡ್ ಬೋನಸ್ ಶೇರ್ಸನ್ನು ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅಂತಂದರೆ ಶೇರ್ ಪ್ರೀಮಿಯಮ್ ಅಮೌಂಟನ್ನು ಆದರೂ ಬಳಸ್ಬೋದು, ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ರಿಡಂಪ್ಷನ್ ರಿಸರ್ವ್ ಆದ್ರೂ ಬಳಸ್ಬೋದು, ಜನರಲ್ ರಿಸರ್ವ್ ಆದ್ರೂ ಬಳಸ್ಬೋದು, ಸರ್ಪ್ಲಸ್ ಆದ್ರೂ ಬಳಸ್ಬೋದು, ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ರಿಸರ್ವ್ ಆದ್ರೂ ಬಳಸ್ಬೋದು. ಆದರೆ ಪಾರ್ಟ್ಲಿ ಪೇಯ್ಡ್ ಶೇರ್ಸನ್ನು ಫುಲ್ಲಿ ಪೇಯ್ಡ್ ಶೇರ್ಸಿಗೆ ಪರಿವರ್ತನೆ ಮಾಡುವಾಗೋಸ್ಕರ ಅಂದರೆ ಬೋನಸ್ ಶೇರ್ಸನ್ನು ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡಿ ಪಾರ್ಟ್ಲಿ ಪೇಯ್ಡ್ ಶೇರ್ಸನ್ನು ಫುಲ್ಲಿ ಪೇಯ್ಡ್ ಶೇರ್ಸ್ಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ ಅಂತಂದರೆ ಶೇರ್ ಪ್ರೀಮಿಯಮ್ ಅಮೌಂಟನ್ನು ಬಳಸೋಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ, ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ರಿಡಂಪ್ಷನ್ ರಿಸರ್ವ್ ಅಮೌಂಟನ್ನು ಬಳಸೋಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದನ್ನು ತಾವೆಲ್ಲರೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸಿ ದ ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರೀಸ್ ಫಾರ್ ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ದ ಇಶ್ಯೂ ಆಫ್ ಬೋನಸ್ ಶೇರ್ಸ್. ಹಾಗಾದರೆ ಬೋನಸ್ ಶೇರ್ಸನ್ನು ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡುವಾಗ ವಿವಿಧ ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರೀಸ್ಗಳನ್ನು ನಾವು ಬರಿತೇವೆ. ಅವು ಯಾವ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೋಡೋಣಂತೆ. ಮೊದಲೇದು ಫಾರ್ ಇಶ್ಯೂ ಆಫ್ ಬೋನಸ್ ಇನ್ ಕ್ಯಾಶ್. ಒಂದು ವೇಳೆ ನಗದು ರೂಪದಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಬೋನಸ್ಸನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ಎರಡು ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರಿಗಳನ್ನು ಪಾಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಒಂದನೇದು ಬೋನಸ್ ಟು ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಟರ್ ಟು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ಆರ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಅಕೌಂಟ್. Once again, bonus to shareholders account debtor to bank account or cash account when the bonus is given in the form of cash. Another transfer entry is to be passed, that is profit and loss account debtor to bonus to shareholders account. So this is transfer of bonus to shareholders to the profit and loss account or utilizing of profit and loss account balance for issue of bonus shares. So these are the two journal entries to be passed separately for the issue of bonus in the form of cash. Sometimes it may be included in the fully issued shares that I will show you while solving the problem. So this you may be asked for 2 marks. You may be asked what journal entry do you pass for issue of bonus shares in cash. In that case you have to write these two entries. One is bonus to shareholders account debtor to bank or cash account, and second one is profit and loss account debtor to bonus to shareholders account. These are the two entries to be passed for the issue of bonus in cash.
ಅಂದರೆ ನಗದು ರೂಪದಲ್ಲಿ ಬೋನಸನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದರೆ 2 ಎಂಟ್ರಿಗಳನ್ನು ಪಾಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಒಂದು ಬೋನಸ್ ಟು ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಟರ್ ಟು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ಆರ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಂತೇಳಿ, ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಟರ್ ಟು ಬೋನಸ್ ಟು ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಂತೇಳಿ. ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಮಾಡುವಾಗ ಮತ್ತೆ ವಿವರವಾಗಿ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರಿ ಅಷ್ಟು ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ರಿ, ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ದೆನ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕೇಸ್ ಏನು ಅಂತಂದರೆ, ಬೋನಸ್ ಶೇರ್ಸನ್ನು ಫುಲ್ಲಿ ಪೇಯ್ಡ್ ಹೊಸ ಫುಲ್ಲಿ ಪೇಯ್ಡ್ ಶೇರ್ಸನ್ನು ನಾವು ಬೋನಸ್ ಶೇರ್ಸ್ ಅಂತೇಳಿ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡ್ಬೋದು ಕಂಪ್ನಿಯವರು. ಹಾಗಾದರೆ ಹೊಸ ಫುಲ್ಲಿ ಪೇಯ್ಡ್ ಶೇರ್ಸನ್ನು ಕಂಪ್ನಿಯವರು ಬೋನಸ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತಂದರೆ 2 ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರಿ ಪಾಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಒಂದನೇದು ಫಾರ್ ಡಿಕ್ಲೇರಿಂಗ್ ದ ಬೋನಸ್ ಎಂಟ್ರಿ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಟರ್ ಇಫ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಯುಟಿಲೈಸ್ಡ್. ಈಗಾಗಲೇ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ನಿಮಗೆ ಸೋರ್ಸಸ್ ಆಫ್ ಇಶ್ಯೂ ಆಫ್ ಬೋನಸ್ ಶೇರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. ಯಾವ ಮೂಲದ ಹಣವನ್ನು ಬಳಸಿ ಬೋನಸ್ ಶೇರ್ಸನ್ನು ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ನಾಗೆ ಕ್ಲಿಯರಾಗಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಅಂದರೆ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಶೇರ್ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಅಕೌಂಟನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಜನರಲ್ ರಿಸರ್ವ್ ಅಮೌಂಟನ್ನು ಯುಟಿಲೈಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೀಗೆಲ್ಲ ಕ್ಲಿಯರಾಗಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ನಾಗ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಆ ರೀತಿ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸನ್ನು ಯುಟಿಲೈಸ್ ಮಾಡಿ ಬೋನಸ್ ಶೇರ್ಸನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದರೆ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಟರ್ ಅಂತೇಳಿ ಬರೀಬೇಕು. ಶೇರ್ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಅಮೌಂಟನ್ನು ಬಳಸಿ ಬೋನಸ್ ಶೇರ್ಸನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದರೆ ಶೇರ್ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಟರ್ ಅಂತೇಳಿ ಬರೀಬೇಕು. ಜನರಲ್ ರಿಸರ್ವ್ನಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಮೌಂಟನ್ನು ಬಳಸಿ ಬೋನಸ್ ಶೇರ್ಸನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದರೆ ಜನರಲ್ ರಿಸರ್ವ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಟರ್ ಅಂತೇಳಿ ಬರೀಬೇಕು. ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ರಿಸರ್ವ್ ಅಮೌಂಟನ್ನು ಬಳಸಿ ಬೋನಸ್ ಶೇರ್ಸನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದರೆ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ರಿಸರ್ವ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಟರ್ ಟು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ರಿಸರ್ವ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಟರ್ ಅಂತ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಒಂದು ವೇಳೆ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ರಿಡಮ್ಷನ್ ರಿಸರ್ವ್ ಅಕೌಂಟ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸನ್ನು ಬಳಸಿದರೆ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ರಿಡಮ್ಷನ್ ರಿಸರ್ವ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಟರ್ ಅಂತೇಳಿ ಬರೀಬೇಕು. ಯಾವ ಅಕೌಂಟನ್ನು ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಬೋನಸ್ ಟು ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಅಕೌಂಟನ್ನು ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಟರ್, ಶೇರ್ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಟರ್, ಜನರಲ್ ರಿಸರ್ವ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಟರ್, ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ರಿಸರ್ವ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಟರ್, ದೆನ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ರಿಡಮ್ಷನ್ ರಿಸರ್ವ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಟರ್ ಟು ಬೋನಸ್ ಟು ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್. ಬೋನಸ್ ಟು ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಂದರೆ ಕಂಪಲ್ಸರಿ, ಅದು ಕಾಮನಾಗಿ ಬರ್ತೀರಿ. ಅದ್ರ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಟರ್, ಶೇರ್ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಟರ್, ಜನರಲ್ ರಿಸರ್ವ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಟರ್, ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ರಿಸರ್ವ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಟರ್, ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ರಿಡಮ್ಷನ್ ರಿಸರ್ವ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಟರ್, ಇವು ಅಷ್ಟು ಬರ್ತಾವೇನ್ರಿ ಸರ, ಅಷ್ಟು ಬರಿಬೇಕನ್ರಿ ಅಂತೇಳಿ ನೀವು ಕೇಳ್ಬೋದು. ಅಷ್ಟು ಬರೆಯೋಂಗಿಲ್ಲ, ನಾನು ಆಗಲೇ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ನಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಯಾವ ಅಮೌಂಟನ್ನು ಬಳಸಿ ಬೋನಸ್ ಶೇರ್ಸನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಈಗ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸನ್ನು ಬಳಸಿ ಶೇರ್ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಅಕೌಂಟ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸನ್ನು ಬಳಸಿ ಬೋನಸ್ ಶೇರ್ಸನ್ನು ಕೊಟ್ಟಾರಂದ್ರೆ ನೀವೆರಡೇ ಬರೀಬೇಕು, ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಟರ್, ಶೇರ್ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಟರ್ ಟು ಬೋನಸ್ ಟು ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಷ್ಟೇ ಬರೀಬೇಕು. ಒಂದು ವೇಳೆ ಜನರಲ್ ರಿಸರ್ವ್ ಅಕೌಂಟ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಅಷ್ಟೇ ಬಳಸಿದ್ರು ಅಂತಂದರೆ ಜನರಲ್ ರಿಸರ್ವ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಟರ್ ಟು ಬೋನಸ್ ಟು ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಬರಬೇಕು. ಈಗಾಗಲೇ ನಾನು ಏನು ಹೇಳಿದ್ದೇನಲ್ಲ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಹೇಳಿದ್ದೆ ಎಲ್ಲ ಅಮೌಂಟನ್ನು ಬಳಸಿದ್ರು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಡ್ರಿ, ಅವಾಗ ಅಷ್ಟೂ ಬರಿಬೇಕು ನೀವು. ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಟರ್, ಶೇರ್ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಟರ್, ಜನರಲ್ ರಿಸರ್ವ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಟರ್, ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ರಿಸರ್ವ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಟರ್, ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ರಿಡಮ್ಷನ್ ರಿಸರ್ವ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಟರ್ ಟು ಬೋನಸ್ ಟು ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್. ಯಾವಾಗ ಬರೀಬೇಕು ಎಲ್ಲ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಏನು ಡೆಟರ್ ಅಂತೇಳಿ ಬರೆದಿದ್ದೇವಲ್ಲ ಅವೆಲ್ಲ ಖಾತೆನಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಹಣವನ್ನು ಬಳಸಿ ಬೋನಸನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಅಷ್ಟೂ ಬರೀರಿ. ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಯಾವುದು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತೇಳಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ನಾಗ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳಿರ್ತಾರೆ ಅವನ್ನಷ್ಟೇ ಬರೀಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಬ್ರಾಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ ಇಫ್ ಯುಟಿಲೈಸ್ಡ್ ಅಂತೇಳಿ. ಅಂದರೆ ಯಾವುದನ್ನು ಬಳಸಿ ಬೋನಸ್ ಶೇರ್ಸನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೋ ಅನ್ನೋದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ನಾಗ ನೋಡ್ರಿ. ಅವುಗಳ ಹೆಸರನ್ನು ಮಾತ್ರ ಬರೀಬೇಕು. ಶೇರ್ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದರೆ ಶೇರ್ ಪ್ರೀಮಿಯಂ, ಜನರಲ್ ರಿಸರ್ವ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದರೆ ಜನರಲ್ ರಿಸರ್ವ್, ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದರೆ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್, ಬಾಕಿ ಯಾವ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಟು ಬಿ ರಿಮೆಂಬರ್ಡ್. ಅಷ್ಟೂ ಬರಿಬೇಕಂತೇನಿಲ್ಲ, ಯಾವುದನ್ನು ಬಳಸಿರ್ತಾರೆ ಅದನ್ನು ಮಾತ್ರ ಬರೀರಿ. ಎರಡನೇ ಎಂಟ್ರಿ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಫಾರ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಎಂಟ್ರಿ ಬೋನಸ್ ಟು ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಟರ್ ಟು ಶೇರ್ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಅಕೌಂಟ್ ಇಫ್ ಇಶ್ಯೂಡ್ ಎಟ್ ಪ್ರೀಮಿಯಂ. ಒಂದೆಡೆ ಬೋನಸ್ ಶೇರ್ಸನ್ನು ಪ್ರೀಮಿಯಮ್ಗೆ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡಿದರೆ, ಹೊಸ ಶೇರ್ಸನ್ನು ಆ್ಯಸ್ ಎ ಬೋನಸ್ ಅಂಥೇಳಿ ಪ್ರೀಮಿಯಮ್ಗೆ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡಿದರೆ ಶೇರ್ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಅಕೌಂಟ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇಲ್ಲಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಟು ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಂತೇಳಿ ಬರೀಬೇಕು. ಸೊ ಬೋನಸ್ ಟು ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಟರ್ ಟು ಶೇರ್ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಟು ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್. ಮತ್ತು ಮೊದಲೇ ಎಂಟ್ರಿನಲ್ಲಿ ಶೇರ್ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಬರೆದಿದ್ದೇವಲ್ಲ ಇದಕ್ಕೂ ಸಂಬಂಧ ಇಲ್ಲ. ಈಗ ಒಂದೆಡೆ 10 ರೂಪಾಯಿ ಬೋನಸ್ ಶೇರ್ಸನ್ನು 12 ರೂಪಾಯಿಗೆ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರಂತೆ ಅಂತಂದರೆ ಆವಾಗ 2 ರೂಪಾಯಿ ಬೋನಸ್ ಬರೀಬೇಕು, 10 ರೂಪಾಯಿ ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲಿಗೆ 2 ರೂಪಾಯಿ ಶೇರ್ ಪ್ರೀಮಿಯಮ್ಗೆ ಬರೀಬೇಕು, 10 ರೂಪಾಯಿ ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲಿಗೆ ಬರೀಬೇಕು. ಸೊ ಬೋನಸ್ ಟು ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಟರ್ ಟು ಶೇರ್ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಈಸ್ ಟು ಶೇರ್ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಅನ್ನೋದು ಯಾವಾಗಲೂ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ನೊಳಗೆ ಬೋನಸ್ ಶೇರ್ಸ್ ಆರ್ ಇಶ್ಯೂಡ್ ಎಟ್ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದರೆ
ಆವಾಗ 2 ಶೇರ್ ಪ್ರೀಮಿಯಮ್ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಬರೀಬೇಕು. ಇಲ್ಲಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಬರೀ ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಂತೇಳಿ ಬರೀಬೇಕು. ಸೊ ಬೋನಸ್ ಟು ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಟರ್ 2 ಶೇರ್ ಪ್ರೀಮಿಯಮ್ ಇಫ್ issued at a premium or only to share capital account. These are the 2 entries to be passed for issue of fully paid shares as bonus. New shares issued as fully paid shares by the company. And the third case is that, as I told you, that bonus shares will be issued to convert partly paid shares into fully paid shares. ನಿಮ್ಗೆ ಪಾರ್ಟ್ಲಿ ಪೇಯ್ಡ್ ಶೇರ್ಸು ಫುಲ್ಲಿ ಪೇಯ್ಡ್ ಶೇರ್ಸು ಗೊತ್ತಿದ್ದಾವೆ ಅಂತೇಳಿ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. ಇಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಪಡಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ನಾನು ಈಗಾಗಲೇ ಇಶ್ಯೂ ಆಫ್ ಶೇರ್ಸನ್ನು ಹೇಳುವಾಗ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. 10 ರೂಪಾಯಿಗೆ ಒಂದು ಶೇರನ್ನು ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತಂದರೆ 10 ರೂಪಾಯಿನೂ ಕಂಪ್ನಿಯವರು ಒಂದೇ ಸಲ ಕೇಳೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಜೊತೆಗೆ 2 ರೂಪಾಯಿ, ಅಲಾಟ್ಮೆಂಟ್ ಜೊತೆಗೆ 3 ರೂಪಾಯಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. 5 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀರಿ. ಹಾಗಾದ್ರೆ 10 ರೂಪಾಯಿ ಶೇರ್ಸ್ ಖರೀದಿ ಮಾಡಿ, 10 ರೂಪಾಯಿಗೆ ಒಂದು ಶೇರನ್ನು ಖರೀದಿ ಮಾಡಿ ನೀವು ಈಗಾಗಲೇ ಕಂಪ್ನಿಗೆ 5 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ನೀವು ಪಾರ್ಟ್ಲಿ ಪೇಯ್ಡ್ ಶೇರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅರ್ಥ. 10 ರೂಪಾಯಿಗೆ 10 ರೂಪಾಯಿನೂ ಕಂಪ್ನಿಯವರು ಪಡೆದುಕೊಂಡು ಬಿಟ್ಟಿದ್ರು ಅಂತಂದ್ರೆ ನೀವು ಫುಲ್ಲಿ ಪೇಯ್ಡ್ ಶೇರ್ಸ್ ಅಂತೇಳಿ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕಂಪ್ನಿಯವರು ಒಟ್ಟು ಹಣವನ್ನು ಒಂದೇ ಸಲ ಕೇಳೋದಿಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ ಈಗಾಗಲೇ ನಾನು ಹಿಂದಿನ ತರಗತಿನಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ. ಸೊ ಪಾರ್ಟ್ಲಿ ಪೇಯ್ಡ್ ಶೇರ್ಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ನಾಟ್ ದ ಫುಲ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಶೇರ್ಸ್ ಹೆಲ್ಡ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಪೇಯ್ಡ್ ಬೈ ದ ಕಂಪನಿ. ಈಗ 100 ರೂಪಾಯಿ ಒಂದು ಶೇರಿನ ಬೆಲೆ ಇತ್ತಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ 100 ರೂಪಾಯಿನೂ ಕೊಟ್ಟಿರೋದಿಲ್ಲ, 75 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಪಾರ್ಟ್ಲಿ ಪೇಯ್ಡ್ ಶೇರ್ಸ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. 100 ರೂಪಾಯಿಗೆ 100 ರೂಪಾಯಿನೂ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಫುಲ್ಲಿ ಪೇಯ್ಡ್ ಶೇರ್ಸ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ಒಂದು ವೇಳೆ ಪಾರ್ಟ್ಲಿ ಪೇಯ್ಡ್ ಶೇರ್ಸನ್ನು ಫುಲ್ಲಿ ಪೇಯ್ಡ್ ಶೇರ್ಸ್ಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕನೂ ಸಹಿತ ಬೋನಸ್ ಶೇರ್ಸನ್ನು ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತೇಳಿ ನಾನು ಈಗಾಗಲೇ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ. ಹಾಗೇನಾದರೂ ಪಾರ್ಟ್ಲಿ ಪೇಯ್ಡ್ ಶೇರ್ಸನ್ನು ಫುಲ್ಲಿ ಪೇಯ್ಡ್ ಶೇರ್ಸ್ಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಬೋನಸ್ ಶೇರ್ಸನ್ನು ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡಿದರೆ ಇಲ್ಲಿ 3 ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರಿಯನ್ನು ಪಾಸ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಬೇಕು. ಒಂದು ಫಾರ್ ಡಿಕ್ಲರೇಷನ್ ಆಫ್ ಬೋನಸ್. ಫಾರ್ ಡಿಕ್ಲರೇಷನ್ ಆಫ್ ಬೋನಸ್ ಸೇಮ್ ಎಂಟ್ರಿ. ಆಗಲಾಗ ನಾನು ಫುಲ್ಲಿ ಪೇಯ್ಡ್ ಶೇರ್ಸನ್ನು ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡುವಾಗ ಏನು ಮೊದಲೇ ಎಂಟ್ರಿ ಹೇಳಿದ್ದೇನಲ್ಲ ಅದನ್ನೇ ಬರೀಬೇಕು. ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಟರ್, ಜನರಲ್ ರಿಸರ್ವ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಟರ್, ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ರಿಸರ್ವ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಟರ್, ಅದರ್ ರಿಸರ್ವ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಟರ್. ಅದರ್ ರಿಸರ್ವ್ನಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ರಿಡಮ್ಷನ್ ರಿಸರ್ವ್ ಬರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಡಿವಿಡೆಂಟ್ ಇಕ್ವಲೈಸೇಷನ್ ರಿಸರ್ವ್ ಬರ್ಬೋದು. ಸೊ ಅದರ್ ರಿಸರ್ವ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಟರ್ ಯಾವ ಮೂಲವನ್ನು ಬಳಸಿರ್ತಾರೆ ಅದನ್ನು ಬರೀಬೇಕಂತ ಈಗಾಗಲೇ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ. ಅದೇ ಎಂಟ್ರಿನ ಇಲ್ಲೂ ಪಾಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಟು ಬೋನಸ್ ಟು ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಅಕೌಂಟನ್ನು ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಬೋನಸ್ ಟು ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಫಾರ್ ಡಿಕ್ಲರೇಷನ್ ಆಫ್ ಬೋನಸ್, ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಟರ್, ಜನರಲ್ ರಿಸರ್ವ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಟರ್, ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ರಿಸರ್ವ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಟರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅದರ್ ರಿಸರ್ವ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಟರ್ ಟು ಬೋನಸ್ ಟು ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್. ಎರಡೇ ಎಂಟ್ರಿ ಫಾರ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ಫೈನಲ್ ಕಾಲ್. ಈಗ ನೀವು ಪಾರ್ಟ್ಲಿ ಪೇಯ್ಡ್ ಶೇರ್ 25 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಕಂಪ್ನಿಗೆ ಅಂತಂದರೆ 25 ರೂಪಾಯಿ ಕೇಳಬೇಕಲ್ಲ ಕಂಪ್ನಿಯವರು. ಸೊ 25 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡ್ರಿ ಅಂತ ಏನು ಕೇಳ್ತಾರಲ್ಲ ಅದು ಫೈನಲ್ ಕಾಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಆ ಫೈನಲ್ ಕಾಲ್ ಡ್ಯೂಗೆ ಎಂಟ್ರಿ ಏನು ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಶೇರ್ ಫೈನಲ್ ಕಾಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಟರ್ ಟು ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಂತೇಳಿ ಬರೀಬೇಕು. ಶೇರ್ ಫೈನಲ್ ಕಾಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಟರ್ ಟು ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಂತೇಳಿ ಬರೀಬೇಕು ಫಾರ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ಫೈನಲ್ ಕಾಲ್. And for utilizing the bonus to make partly paid shares to fully paid shares, ಲಾಸ್ಟ್ ಎಂಟ್ರಿ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಬೋನಸ್ ಟು ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಟರ್ ಟು ಶೇರ್ ಫೈನಲ್ ಕಾಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಂತೇಳಿ ಬರೀಬೇಕು. ಬೋನಸ್ ಟು ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಟರ್ ಟು ಶೇರ್ ಫೈನಲ್ ಕಾಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಂತೇಳಿ ಬರೀಬೇಕು. ಸೊ ಹೀಗೆ ಪಾರ್ಟ್ಲಿ ಪೇಯ್ಡ್ ಶೇರ್ಸನ್ನು ಫುಲ್ಲಿ ಪೇಯ್ಡ್ ಶೇರ್ಸಿಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 3 ಎಂಟ್ರಿ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿರಿ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಹೊಸದಾಗಿ ಫುಲ್ಲಿ ಪೇಯ್ಡ್ ಶೇರ್ಸನ್ನು ಬೋನಸ್ ಶೇರ್ಸ್ ಅಂತೇಳಿ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡಿದರೆ 2 ಎಂಟ್ರಿ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿರಿ. ಆನಂತರ ಬೋನಸನ್ನು ಕ್ಯಾಶ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟರೆ 2 ಎಂಟ್ರಿ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿಕೊಡ್ರಿ. ಯಾಸ್ ದ ಕೇಸ್ ಮೇ ಬಿ ಎಲ್ಲ ಒಂದೇ ಟೈಪ್ ಎಂಟ್ರಿ ಹಿಂಗೆ ಬರ್ತಾವನ್ರಿ ಅಂತೇನಲ್ಲ, ಯಾವ ರೀತಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೋ ಅದ್ರ ಪ್ರಕಾರ. ಕ್ಯಾಶ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಬೋನಸನ್ನು ಕೊಟ್ಟಾರಂತಂದ್ರೆ ಕ್ಯಾಶ್ ಬೋನಸ್ ಶೇರ್ಸ್ ಡಿಕ್ಲೇರ್ಡ್ ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಎಂಟ್ರಿ ಏನು ಹೇಳಿದ್ದೆ ಮೊದಲೇ ಕೇಳಿದ್ದೇನಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಬರೀರಿ. ಪಾರ್ಟ್ಲಿ ಪೇಯ್ಡ್ ಶೇರ್ಸನ್ನು ಫುಲ್ಲಿ ಪೇಯ್ಡ್ಸನ್ನು ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಇದು ಸಿ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಈ ಎಂಟ್ರಿ ಬರೀರಿ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಫುಲ್ಲಿ ಪೇಯ್ಡ್ ಶೇರ್ಸನ್ನು ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡಿದ್ರು ಕಂಪ್ನಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಬಿ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಬರೀರಿ. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಯೂಶುವಲ್ ಎಂಟ್ರೀಸ್ ಟು ಬಿ ಪಾಸ್ಡ್ ಫಾರ್ ದ ಇಶ್ಯೂ ಆಫ್ ಬೋನಸ್ ಶೇರ್ಸ್. 5 ಮಾರ್ಕ್ಸಿಗೆ ಮತ್ತು 15 ಮಾರ್ಕ್ಸಿಗೆ ಈ ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡೋದ್ರ ಮೇಲೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸನ್ನು ಇರ್ತವೆ. ಸೊ ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರಿ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಯಾವ ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರಿ ಯಾವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬರೀಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ತಯಾರು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇನ್ನು ಮುಂದಿನ ಸ್ಲೈಡ್ನಲ್ಲಿ ನಾನೇನು ಮಾಡ್ತೇನೆ ಅಂದರೆ ಈ ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರಿ ಮೇಲೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸನ್ನು ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಆನಂತರ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟನ್ನು ತಯಾರು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಾಬ್ಲಮನ್ನು ಮಾಡ್ತೀನಿ.